Next topic, correlation. R. Correlation is a statistical device that helps to analyze the covariation of two or more variables. ரெண்டு மூணு வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில் என்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கார்லேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார்ம் பண்ணது யாருன்னா சர் ஃப்ரான்சிஸ் கால்டன். Then types of correlation. Correlation is classified in several different ways. There are three of most important way of classifying correlations are based on the direction of changes of variables, based upon the number of variables studied, based upon the constancy of the ratio of change between the variables. அதில் பேஸ்ட் ஆன் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் கார்லேஷன், நெகட்டிவ் கார்லேஷன் ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். வேரியபிள் ஸ்டடிட் பேஸ்டு எடுத்துக்கிட்டேன்னா சிம்பிள் கார்லேஷன், மல்டிபிள் கார்லேஷன், பார்சியல் கார்லேஷன். பேஸ்ட் அப்பான் த கான்ஸ்டன்சி ரேஷியோ பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் கார்லேஷன் அண்ட் நான் லீனியர் கார்லேஷன். தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கார்லேஷன். ஃபர்ஸ்ட் டைப் பேஸ்ட் ஆன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா the correlation is classified into two types. What are the two types correlation? Positive correlation and negative correlation based on the direction of changes of variables. எந்த வகையில் மாறுது வேரியபிள்ஸ் வந்து டைரெக்டாக பாசிட்டிவாக இன்டைரக்டாக எப்படி மாறுதுன்றத பார்க்க போகிறோம். பாசிட்டிவ் கார்லேஷன். பாசிட்டிவ் கார்லேஷனில் பார்த்தோன்னா டூ வேரியபிள்ஸ் மூவ் இன் சேம் டைரக்ஷன். If we take a two variable like income and expenditure எடுத்துட்டேன்னா income increase ஆகும்போது expenditure also increases by a household, or if income decreases expenditure also decreases. Simultaneously happens whether it may be increase or decrease. Example, the positive correlation equation is y equal to a plus bx, whereas negative correlation is said to be negative when values of variables move in opposite direction. பாசிட்டிவ் கார்லேஷனுக்கு சேம் டைரக்ஷனாக இருக்கும், நெகட்டிவ் கார்லேஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்கும். அதனால தான் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பிஎக்ஸ். இங்கே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கு ப்ரைஸ் அண்ட் டிமாண்ட். வென் ப்ரைஸ் இன்க்ரீசஸ் டிமாண்ட் டிக்ரீஸ், வென் ப்ரைஸ் ஃபால்ஸ் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ். லா ஆஃப் டிமாண்ட் படிச்சிருக்கு இல்லையா 11th ஸ்டாண்டர்டில், அதுதான் opposite direction, negative correlation. Based upon the number of variables studied, எத்தனை வேரியபிள்ஸ் எடுத்து அனலிஸ் ரிசர்ச்க்கு யூஸ் பண்ணுறன்ற பொறுத்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க. There are three types: simple correlation, multiple correlation, partial correlation. First, simple correlation. If we take only two variables for our study, then it is called a simple correlation, like price and demand. Then multiple correlation, if three or more than three variables are studied simultaneously, then it is called as a multiple correlation. Example, determinants of quantity demand. Quantity demand determine பண்றதுக்கு number of variables we require. So the equation is quantity demand is equal to function of price of competitive goods, price of substitutes, T reference taste, Y refers income. These are the number of variables we taken to for study determinants of quantity demand, which is example for multiple correlation. Number of variables are more than 3. Then partial correlation. If there are more than two variables we taken for our study, but we should consider only two variables, the other variable should be a constant, then the correlation is said to be called a partial correlation. 4-5 வேரியபிள்ஸ் எடுத்துருக்குறோம், மோர் தென் 2 வேரியபிள்ஸ்னால் அதில் நம்ம 2 வேரியபிள்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஸ்டடி பண்ணோன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, பார்சியல் கார்லேஷன். அதர் வேரியபிள்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டாச்சு.
These three types are number of variables studied we take. The next, based upon the constancy of a ratio of change between variables. This correlation is divided into two types. One is linear correlation and another one is non-linear correlation based upon the constancy of a ratio of change between the variables. First, linear correlation. We taken two variables for study. If the amount of change in one variable tend to be a constant ratio to amount of change in another variable. இப்போ நாம் எடுத்துருக்க ஒரு வேரியபிள் வந்து 100% சேஞ்ச் ஆகும்போது அனதர் வேரியபிள் அதே 100% கான்ஸ்டண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லீனியர் கார்லேஷன். எக்ஸாம்பிள் y = a + bx. நான் லீனியர் கார்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா the amount of change in one variable does not bear a constant ratio of amount of change in other variable. இந்த ஒரு வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகிற அதே கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோவில் அது இன்னொரு வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நான் லீனியர் கார்லேஷன். எக்ஸாம்பிள் y = a + bx². Then methods of studying correlation. Various methods of ascertaining whether two variables are correlated or not. அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிளுக்கு இடையில் கார்லேஷன் தொடர்பு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அது யாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் மெத்தட், கிராஃபிக் மெத்தட், Karl-Pearson's coefficient of correlation, and method of least square. These are the four methods of studying correlation. And the four methods, first two methods based on knowledge of diagrams and graphs. எந்த டெக்னிக்கல் டூலும் அப்ளை பண்ண வேண்டியதில்லை. வேரியஸ் அதர்ஸ் next two methods இருக்குல்ல 3 and 4, they are mathematical methods. We should apply calculations. Now we are going to discuss about a scatter diagram method. Scatter diagram is a graph of observed plotted points where each point represents a value of x and y as a coordinate. It portrays the relationship between these two variables graphically. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா கிவன் டேட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு, ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கு, செதறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க அதோட ரிலேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஸ்கேட்டர் டயக்ராம். ஸ்கேட்டர்னா அப்படி டாட்ஸ் வந்து என்னவா இருக்குன்னா டிஃபராக இருக்கும் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் வாட் ஸ்கேட்டர் டயக்ராம். பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன்ஸ், எக்ஸும் ஒய்க்குமான ரிலேஷன்ஸ் இருக்குல்லையே அப்படியே சேம் டைரக்ஷன் இருக்குன்னா பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன். இது பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கார்லேஷன். y இன்க்ரீசஸ் எக்ஸ் டிக்ரீசஸ் அப்படி சொல்லிட்டு வரும். இப்படி ஜாயின் பண்ணினா வரும். தென் லோ டிகிரி ஆஃப் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன். ரெண்டு சைட்லையுமே இருக்குது. ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இந்த லைன்ஸை வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணினேன், எக்ஸ் ஒய்யில் ஜாயின் பண்ணால் அது மாதிரி வரும். லோ டிகிரி ஆஃப் நெகட்டிவ் கார்லேஷன். இதுதான் அந்த ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் எப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு, ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கு இந்த டாட்ஸ் வந்து அப்படின்றது. இதை வச்சு தான் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. அடுத்து ஹை டிகிரி ஆஃப் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன். டாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரே இடத்துலையே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். இதில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், ஆனால் அனலைஸுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஹை டிகிரி ஆஃப் நெகட்டிவ் கார்லேஷன். இது ரெண்டு டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நோ கார்லேஷன். ஏன்னா இதுக்கு நேராக ஆப்போசிட்டில் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு அந்த மாதிரி என்ன செய்யாது, கார்லேட்டே ஆகாது. ரெண்டு எக்ஸு ஒய் வேரியபிள் வந்து என்னவாகாது, தொடர்பே இருக்காது. ஒன்று ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இதுவும் நோ கார்லேஷன். அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் மெத்தட். It is a very simple and non-mathematical method. Easy அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் சரியாக புரியாதவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை சைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் ஐட்டம். லாஸ்ட்டாக அந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காது. அண்ட் இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்
resting the relationship between two variables. ரெண்டு வேரியபிளுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து பேஸ். இந்த ஸ்கேட்டர் டயக்ராம்ன்றது பேஸ். அடுத்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம். இட் cannot establish the exact degree of correlation between the variables, but it provides direction of correlation and depicts it is a high or low. இந்த ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் மெத்தடில் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற ரிலேஷனை வந்து அக்யூரேட்டாக என்ன செய்ய முடியாது, கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸில் மட்டும்தான் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற ஹை லெவலில் இல்லை லோ லெவலுன்றதை மட்டும்தான் நம்ம சொல்ல முடியுமோ இல்லையா, இந்த ரிலேஷன் வந்து அக்யூரேட்டாக எதையும் சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக் மெத்தட். In this method, the individual values of two variables are plotted on the graph sheet. நம்ம இந்த கிரிக்கெட் மேட்செல்லாம் பார்க்கும்போது செகண்ட் ஹாஃபில் விளையாடுற டீமோட என்ன செய்வாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு விளையாடுற டீமுக்கு அந்த லைன் ட்ரா பண்ணுவாங்க, கிராஃப். அதுதான் இந்த கிராஃபிக் மெத்தட்ன்றது. அண்ட் ட்ரா எ கர்வ்ஸ் போத் த வேரியபிள்ஸ் சே எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். If x and y are moving in the same direction, either upward or downward, then it is called, the correlation is said to be positive. If the curves of x and y moves in opposite direction, then the correlation is said to be negative correlation. Okay, this is what graphic method. இங்கே பார்த்தோன்னா பப்ளிக் வெர்சஸ் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2006 2015 வரையும் எடுத்துக்கிறாங்க. எக்ஸ் ஆக்ஸில் ஃபினான்ஷியல் இயரையும் ஒய் ஆக்சிஸில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இயர் ஆன் இயர். ரெட் கலர் லைன் வந்து பப்ளிக் செக்டாரையும், பர்பிள் கலர் லைன் வந்து ப்ரைவேட் செக்டாரையும் இண்டிகேட் பண்ணுது. ப்ரைவேட் செக்டார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் வந்து 2006-7 ஈக்குவலாகவும், 9 பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே நெகட்டிவில் போயிருக்குது. இதை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ் ப்ரைவேட் செக்டார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பப்ளிக் செக்டார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எந்த டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு, பாசிட்டிவில் போகுதா நெகட்டிவில் போகுதா இல்லை சேம் டைரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த கிராஃப் மெத்தட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீ வந்து உன்னோட எந்த வேரியபிள் வேணாலும் ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உன்னோட மார்க்ஸே எடுத்து என்ன செஞ்சலான்னா 2 மார்க் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். இதோட சோர்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் CSOவில் இருக்குது. தேர்ட் மெத்தட் பார்த்தோன்னா கார்ல் பியர்சன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் மெத்தட். The Karl Pearson method is popularly known as Pearson's coefficient of correlation denoted by symbol R. Lesson starting அதில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, correlation R ன்னு சொல்லிட்டு. The coefficient of correlation R measures the degree of linear relationship between two variables, say x and y. The formula for computing Karl Pearson coefficient of correlation is R. Symbol correlation symbol வந்து R. n summation xy minus summation x into summation y divided by square root of n summation x square minus summation x whole square into square root of n summation y square minus summation y whole square. ஆர்ன்ற என்ன சொல்லுது, direct method without taking deviation of terms either from actual mean or assumed mean. Direct method R is calculated by taking a deviation from actual mean. அங்கே மேலே பார்த்தோன்னா டீவியேஷன் இல்லாமல் இருக்கிற ஃபார்முலா, இது டீவியேஷன் இருந்துச்சுன்னா சமேஷன் XY டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் x ஸ்கொயர் சமேஷன் y ஸ்கொயர். இதுக்கு x மைனஸ் x பார் y மைனஸ் y பாரில் கண்டுபிடிக்கும். அண்ட் R is calculated by taking assumed meanக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா R equal to n summation dx dy minus summation dx within bracket into summation dy within bracket whole divided by
square root of n summation dx square minus summation dx whole square into square root of n summation dy square minus summation dy whole square. ஒவ்வொன்றும் என்னன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. where dx refers the deviation of x series. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தாலே மீன் கண்டுபிடிக்கிறக்க அந்த அசியூம்டு மீன் கண்டுபிடிக்கிற ஏ அந்த எக்ஸை வச்சு எக்ஸில் இருக்க எல்லா வேல்யூவில் ஏஐ மைனஸ் பண்ணுறது. அண்ட் டிஒய் ரெஃபர்ஸ் டீவியேஷன் ஆஃப் ஒய் சீரீஸ். அதே மாதிரி எக்ஸ் பண்ண மாதிரியே ஒய்க்கு பண்ணிக்கலாம் அசியூம்டு மீன் வச்சு. சமேஷன் டிஎக்ஸ் டிஒய்ன்றது என்னென்னா சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டீவியேஷன்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சீரீஸ் ஃப்ரம் தயர் அசியூம்டு மீன். And summation dx square is a summation of squares of the deviation of x series from the assumed mean. அதே மாதிரி தான் y ஸ்கொயருக்கும் y சீரீஸ்லேருந்து summation dxன்றது sum of deviation of x series from assumed mean. dyன்றது sum of deviation of y series. Procedure for computing the correlation coefficient. Direct and deviation from actual mean method. First step, calculate the mean of two x and y series. Second step, calculate the deviation of x and y into y and 2 series from their respective mean. Deviations கண்டுபிடிக்கணும். Step 3 என்ன செய்யணும்னா அந்த x y deviations கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். sum of the square deviation. அடுத்து first step, multiply each deviation under x with each under x. அதே மாதிரி yக்கும் பண்ணிடணும். அதை என்ன செய்யணும்னா xy மல்டிப்ளை பண்ணணும், ப்ராடக்ட் ஆஃப் xy. then obtain sum of product x and y. then obtain the sum of the product xy is a summation xy. அப்புறம் என்ன செய்யணும் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும். Formula of Carl Pearson coefficient of correlation ungrouped data பார்த்தோன்னா direct method indirect method using the variable as it is அப்படியே நம்ம கொடுத்துருக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். indirect methodக்கு வந்து actual mean deviation method. ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு r equal to summation xy by square root of summation x square summation y square r equal to n summation xy summation x into summation y whole divided by square root of n summation x square minus summation x whole square into square root of n summation y square minus summation y whole square. இந்த x எப்படி கிடைக்குன்னா x minus x bar y minus y bar. assumed mean deviation method பார்த்தீங்கன்னா r equal to n summation dx dy minus summation dx into summation dy within bracket whole divided by square root of n summation dx square minus summation dx whole square into square root of n summation dy square minus summation dy whole square. அடுத்து indirect method பார்த்தீங்கன்னா dx x minus x bar and dy y minus y bar. r is free from origin, r is free from unit of measurement, minus 1 less than or equal or which are less than or equal to plus 1. இந்த இதுக்குள்ள தான் அந்த r இருக்கும். how to calculate calculation நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.